ਲਾਈਵ ਭਾਰਤ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਹਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਇੱਕ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਂਟੀਨਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਨਲੀਗਲ ਦੱਸੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਵੇਰੇ ਤੋੜ ਭੰਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਟੀਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਥੋਂ ਹਟਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹੈ। बिल्कुल जिस तरह तुहानूं असीं तस्वीरां दिखा रहे हैं कि तुसीं देख सकते हो कि जिहड़ी कारपोरेशन वालों जिहड़ी अज एक वड्डी कार्रवाई की गई है कि एक दुकान दी जिहड़ियां टीनां जिहड़ियां ओह हटा दित्तियां गईयां। ते बिल्कुल जे गल कीती जावे कि जेकर यह टीनां अनलीगल सी ते जिहड़ियां बाकी नाल लगदियां टीनां जिहड़ियां ओह अनलीगल जा सकदे हो कि ओह भी अनलीगल सीगियां कि जिन्हां नूं बिल्कुल भी छेड़िया नहीं गया। पर इस व्यक्ति दी जिहड़ी है टीनां जिहड़ियां बाहर लगियां सी दुकान तो ओह हटा दित्तियां गईयां। कारण की सी कि इन्हां वल्लों एक कंप्लेंट दर्ज की गई सी कि किसी नाल दी दुकान वल्लों जिहड़ी है बाहर जंगला जिहड़ा गेट लगाया गया जिस वल्लों कार्रवाई करन दी इन्हां ने मंग की सी। पर जिहड़े उच्च अधिकारी कारपोरेशन दे उन्हां वल्लों जिहड़ी है उल्ट ही इस बंदे दे उत्ते जिहड़ी है कार्रवाई करदियां होइयां जिहड़ी इन्हां दी जिहड़ी एंटीना है वो जिहड़ियां हटा दित्तियां गईयां। ते बिल्कुल तुहानूं लाइव तस्वीरां दिखा रहे हैं ते असीं इस दुकान दे जिहड़े मालक ने उन्हां नाल भी गल करांगे ਤੇ ਸਾਰਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। बिल्कुल जिस तरह तुहानूं तस्वीरां दिखा रहे हैं कि जी कारपोरेशन वालों जी वड्डी कार्रवाई की गई है तो जड़ियाँ एंटीना जड़ियाँ तोड़ दिते गए। तो बाकी जड़ियाँ एंटीना तुसीं देख सकते हो कि जेकर ये अनलीगल सी तो बाकी भी जड़ियाँ वो लीगल किस तरह आखिया जा सकदियां। तो जिहड़ा बाकी होर कार्रवाई जड़ी नहीं की कारपोरेशन वालों सिर्फ इन्हां वालों एक कंप्लेंट दर्ज की गई सी जिहड़ा जंगला गेट दा नाल दी दुकान वालों लगाया गया सीगा ते उहनूं जड़ी है गलत सारी जी की गई सी उहदे खिलाफ जी कंप्लेंट दर्ज करवाई गई सी। तो जरूर असीं मालक नाल गल करन दी इत्थे कोशिश करते हैं कि उन्हां दा की कहना की मसला रहा है। भाजी की नाम जी अपना? मेरा नाम निखिल पावा जी। तो की गल हुई है जी सारी? इन्होंने शटर तो अगे अवैध निर्माण किया, 4 फुट अगे जंगला लगाया सी जी। कंप्लेंट मैं कारपोरेशन कमिश्नर हरदीप सिंह जी तो संदीप सिंह सर को मेयर सर को दी सी कंप्लेंट कि इन्हों के जंगले इतों रिमूव करवाए जाए। तो उन्होंने जंगला थोड़ा रिमूव कर दिता तो पर मेरिया भी टीना ला गए। तीन महीने हो गए पर मिंदरजीत सिंह सर स्टेट अफसर के मगर लगे असं मैं सर इन्होंने कर रहे तो इन्हों के उत्ते कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे इन्होंने जंगले उत्ते जी कंप्लेंट मैं उत्ते चंडीगढ़ आई हुई सी। तो मिंदरजीत सिंह सर ने मेरे नाल खुंड कट के मेरिया टीना लगा दी कि मेरिया टीना इलीगल है सारिया टीना इलीगल हो। तो मैं जबकि मार्केट के प्रधान ने रिटन च दिता कि किसी दी टीना नहीं लानिया किसी दी थड़ियाँ नहीं तोड़निया। तो धर्मिंदरजीत सिंह सर ने जानबूझ के मेरिया टीना तोड़ के मेरे नाल खुंड कड्डी है। तो रोहिणी मैडम जी कंप्लेंट दी सी चंडीगढ़। अच्छा जी। तो हुण मौके ते कौन सीगा इत्थे जो? रोहिणी मैडम सी, स्टेट अफसर है धर्मिंदरजीत सिंह सर है, राजकुमार सर है, बाकी उन्होंने पूरी जी टीम है। तो कादी कंप्लेंट तुहाडे वल्लों दित्ती गई सी? गेट जिहड़ा इन्होंने इलीगल लगाया शटर तो अवैध निर्माण किया। अच्छा जी। 35-36 तो की लगता है कि जी कारपोरेशन ने जी कार्रवाई की है सरासर गलत है? क्योंकि जेकर तुहाडी एंटीना जी लगी सी जेकर ये अनलीगल है तो जी बाकियां नूं क्यों नहीं छेड़िया गया? फिर धर्मिंदरजीत सिंह सर ने मेरे नाल खुंड कड्डी जी मेरे ऊपर कंप्लेंट चंडीगढ़ पाई सी कि कार्रवाई नहीं कर रहे थे। 3 महीने का केस लगाया सी। किन्ने चिर तुसीं कंप्लेंट पाई? 3 महीने तो? हाँ जी 21 दिन की कंप्लेंट दी हुई है। तो मेयर सर ने मैं दी सी 29/4 ਨੂੰ। ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ? ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਰਹੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਉਲਟ ਕੰਪਲੇਂਟ ਪਾਈ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਖਿਲਾਫ? ਹਾਂਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਮੈਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸੈਕਟਰੀ ਸਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੇ ਵਿਭਾਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸਟੇਟ ਅਫਸਰ ਧਰਮਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਖੁੰਡ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀਆਂ ਟੀਨਾਂ ਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਟੀਨਾਂ ਲਾਤੀਆਂ ਤੇ ਬਾਕੀ ਵੀ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਣ ਕਿ ਬਾਕੀ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਇਕੱਲਿਆਂ ਦੀ ਟੀਨਾਂ ਅਨਲੀਗਲ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਕੀ ਦੀ ਲੀਗਲ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ? ਮੇਰੀਆਂ ਟੀਨਾਂ ਦੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਪਾਈ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੀਆਂ ਟੀਨਾਂ ਇਲੀਗਲ ਹੈਗੀਆਂ ਤੇ ਜੇ ਮੇਰੀਆਂ ਟੀਨਾਂ ਇਲੀਗਲ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਟੀਨਾਂ ਇਲੀਗਲ ਹੋਈਆਂ। ਹੁਣ ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਤੁਸੀਂ? ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਿਟਨ 'ਚ ਦਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਟੀਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲਾਣੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਛਤਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਾਣੀ ਤੇ ਸਿਰਫ ਜੰਗਲਾ ਹੀ ਰਿਮੂਵ ਕਰਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਮੇਰੀਆਂ ਟੀਨਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਟੀਨਾਂ ਲਾ ਦੇਣਾ। ਕਿਹਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਉਂਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ? ਸਟੇਟ ਅਫਸਰ ਧਰਮਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰ, ਰੋਹਿਣੀ ਮੈਡਮ ਐਮਪੀ ਦੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਤੁਸੀਂ? ਮੇਰੀਆਂ ਟੀਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੀ ਟੀਨਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ।
ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਟੀਨਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹਲਾਈਆਂ ਤੇ ਬਾਕੀ ਵੀ ਟੀਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਤੁਸੀਂ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿ ਮੇਰੀਆਂ ਟੀਨਾਂ ਕਿਉਂ ਢਾਈਆਂ ਗਈਆਂ? ਨਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕੀਤੀ, ਅਜੇ ਜਾਣਾ ਵਾ। ਕਰੋਗੇ ਕੰਪਲੇਂਟ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ? ਹਾਂਜੀ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਉਹ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਟੀਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਟਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਦ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਕੰਪਲੇਂਟ ਪਾਈ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀ ਗੇਟ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਜੰਗਲੇ ਵਾਲਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਨਲੀਗਲ ਸੀਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਪਲੇਂਟ ਪਾਈ ਸੀ। ਪਰ ਉਲਟ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਆ ਉਹ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? 35-36 ਜੋ ਦੋਨੋਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸਟੇਟ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਮੇਰੀ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਟੀਨਾਂ ਲਗਵਾਈਆਂ ਨੇ। ਉਹਦੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀਡੀਓ ਬਣੀ ਪਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਟੀਨਾਂ ਉਤਰ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਤਾੜੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਣੀ ਪਈ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਖੇਡੀ ਗਈ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਹੀ ਕੰਪਲੇਂਟਰ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਤੀ ਹੈ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾਏ ਕਰਪਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਤੇ ਹਜੇ ਤੱਕ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕਰਪਸ਼ਨ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ? ਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉੱਪਰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਹੋ ਅਜੇ ਤੱਕ? ਨਹੀਂ, ਅਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਜਲਦੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮਸਲਾ ਆਪਣਾ ਉੱਪਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਓਗੇ? ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਸ ਸਾਲ ਤੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਜਾਵਾਂਗਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਕੰਪਲੇਂਟ ਲੈ ਕੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਮੇਰੀਆਂ ਟੀਨਾਂ ਉਤਾਰੀਆਂ ਧਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਠੀਕ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਟੀਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਹਟਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਾਲਕ ਵੱਲੋਂ ਕੰਪਲੇਂਟ ਪਈ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਜੰਗਲੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗਲਤ ਉਸਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਗਾਂਵਦੀ ਟੀਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਦੇ ਲੱਗਦੀਆਂ ਟੀਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਲਾਮਤ ਹੈ। ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਟੀਨ ਜਿਹੜੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ ਜੇ ਅਨਲੀਗਲ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਜੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਟੀਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਅਨਲੀਗਲੀ ਹੈਗੀਆਂ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ? ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੰਟੀਨ ਹੈ ਬਰਾਬਰ ਦੂਜੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਅਨਲੀਗਲ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਕੀ ਲੀਗਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ? ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਗੇਟ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗੱਲ ਉਹ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਉਲਟ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਕੰਪਲੇਂਟਡ ਦਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਉੱਪਰੋਂ ਟੀਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਹਿਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਤੋੜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਪਰ ਮਾਲਕ ਵੱਲੋਂ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭਰਵਾਈ ਆ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਜਿੱਦਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਗ੍ਰਿਲ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗੇਟ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅਨਲੀਗਲ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਲੇਂਟਰ ਦੀ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਉਲਟ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਟਰ ਹੈ ਉਹ ਭੰਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਬੜੀ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ 'ਚ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਹੋਰ ਵੀ ਲਾਗੇ ਚਾਗੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਬਾਹਰ ਵਧਾ ਜਿਹੜਾ ਐਂਟੀਨਾ ਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹ ਲੀਗਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੇ? ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਹਟਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਰਿਟਨ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਕੰਪਲੇਂਟ ਵੀ ਇੱਦਾਂ? ਬਗੈਰ ਨੋਟਿਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀਆਂ ਟੀਨਾਂ ਲਗਾਈਆਂ। ਕੋਈ ਨੋਟਿਸ ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ? ਆਖਰ ਪਹਿਲੇ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਅਨਲੀਗਲ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹਟਾ ਲਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਕੋਈ ਨੋਟਿਸ ਵਗੈਰਾ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਕੋਈ ਨੋਟਿਸ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਮੌਕੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਤਾ ਜੀ? ਤੁਸੀਂ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਮੈਂ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਅੱਛਾ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੇਰੀਆਂ ਟੀਨਾਂ ਕਿਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹਟਾ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਬਾਕੀ ਵੀ ਲੱਗੀਆਂ ਟੀਨਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ? ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਹੀ ਹਟਾਈਆਂ ਗਈਆਂ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਕਿਹਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਮੇਨ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕਿਹਨੂੰ ਠਹਿਰਾਉਂਦੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹ 'ਚ? ਸਟੇਟ ਅਫਸਰ ਧਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰ ਤੇ ਆਪਣਾ ਬਿਲਡਿੰਗ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਰੋਮੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਖੇਡ ਕੇ ਮੇਰੀਆਂ ਟੀਨਾਂ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਉਤਾਰੀਆਂ। ਠੀਕ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡਾ? ਟੀਨਾਂ ਦਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਤਾਂ 10,000 ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਇਹ ਭਰਵਾਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਤੇ ਬਾਕੀ ਵੀ ਟੀਨਾਂ ਹਟਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ? ਬਾਕੀ ਟੀਨਾਂ ਤੇ ਲੀਗਲ ਹੋਈਆਂ ਨਾ, ਜੇ ਮੇਰੀ ਲੀਗਲ ਹੈ। ਠੀਕ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਲਕ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੇਰੀ ਅਨਲੀਗਲ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਨਲੀਗਲ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ? ਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜਾਂ 10,000 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਈਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ
ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਪਲੇਂਟਡ ਦੀ ਹੀ ਉਲਟ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਦ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਗੇਟ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ, ਜੰਗਲੇ ਵਾਲਾ ਗੇਟ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਉਲਟ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਟੀਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਾਂ ਵਧੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਿ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਕਿ ਇਹ ਅਨਲੀਗਲ ਹੈ, ਕਿ ਜੇਕਰ ਨਾ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਇਸ ਬਾਰੇ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਐਂਟੀਨਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਐਂਟੀਨਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਲੱਗੀ ਹੈ ਜੇ ਅਨਲੀਗਲ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਐਂਟੀਨਾ ਦੇ ਵਧਾ ਵਧੇ ਹੋਏ ਆ ਤੇ ਉਹ ਲੀਗਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਲੀਗਲ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਲੀਗਲ ਹੈਗੀਆਂ। ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਸਿਰਫ ਜਿਵੇਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ 25 ਫੁੱਟ ਲੰਬਾਈ ਤੇ 8.25 ਫੁੱਟ ਜਿਹੜੀ ਚੜਾਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਲੈਦਾ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀੜੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਅੰਡਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਥੜੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦਾ ਦੁਕਾਨਾਂ 'ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਪਰ ਥੜੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬਣਾਏ ਗਏ ਆ। ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਜੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਨਾ ਹੀ ਇੱਥੇ ਜੇ ਅਨਲੀਗਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਨਾ ਹੀ ਇੱਥੇ ਅਨਲੀਗਲ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਟਰ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਬੰਦੇ ਆ ਤੇ ਜੇ ਥੜੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਆ ਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਕਿਉਂ ਇਸ 37 ਨੰਬਰ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਵੀਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦੁਕਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਐਂਟੀਨਾ ਉਹ ਤੋੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਿ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਂਟੀਨਾ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਇਮ ਨੇ। ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਾਸਰ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਅਨਲੀਗਲ ਹੈ ਜੇ ਟੀਨਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਕੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੀਗਲ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਆ ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਤੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਰ ਉਹ ਫਿਲਹਾਲ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪੱਖ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ 37 ਨੰਬਰ ਦੁਕਾਨ ਦੀਆਂ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਟੀਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਧਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤੋੜ ਭੰਨ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਦੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਜੰਗਲੇ ਦਾ ਗੇਟ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਤੋੜ ਭੰਨ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣੀ ਉਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਪਰ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਲੀਗਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਲੀਗਲ ਜੇ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਸਿਰਫ ਟੀਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਹੋਰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕਈ ਐਂਟੀਨਾ ਜਿਹੜੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਹੈ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹ 3 ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ 4-4 5-5 ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੀ ਉਹ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਵੱਲ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦੀ। ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਠਦਾ ਏ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਾਰਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਬਣਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਇੱਕ ਇਕੱਲੇ ਵਿਅਕਤੀ 'ਤੇ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਕੰਪਲੇਂਟ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੀਗੀ ਇੱਕ ਗੇਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਕਿਉਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਬਾਕੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟੀਨਾਂ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਾਹਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਅਨਲੀਗਲ ਐਂਟੀਨ ਵਧਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਜੇ ਗੱਲ ਕੀਤੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਲੀਗਲ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉੱਠਦਾ ਆ ਤੇ ਫਿਲਹਾਲ 3 ਮੰਜ਼ਲੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ 4-4 5-5 ਮੰਜ਼ਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵੱਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਧਿਆਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਮਸਲੇ 'ਚ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਐਂਟੀਨਾ ਤੋੜਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਅਨਲੀਗਲ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਲੀਗਲ ਹੈ। ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਖਬਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗਾਂ ਵੀ ਹੋਰ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ ਤੇ ਕਮੈਂਟ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਰਾਏ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਗਲਤ ਹੈ। ਇਹ ਕਮੈਂਟ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਨਾਲ ਬਣੇ ਰਹੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਫਿਰ ਰੂਬਰੂ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਕੋਹਲੀ ਦੀ ਖਾਸ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਈਵ ਭਾਰਤ।